सफर टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम ढिल्लों। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दियां कुछ खास खबरों तो। सब तो पहला चोणवीं खबरां। गुरनाम चड़ोनी की अगवाई च हज़ारां किसानां दा काफला दिल्ली रवाना। 26 मई नूं मनाया जाएगा काला दिवस। बीबी जगीर कौर वालों केंद्र सरकार ते दोष लगांदियां कहा कि SGPC नूं नहीं मंगवाउण दे रही अमरीका तो कोरोना वैक्सीन। संयुक्त किसान मोर्चे वालों 26 मई नूं दिते देश पद्धरी रोज़ मुजाहरे दे सद्दे नूं देश दीआं 12 वड्डियां सियासी पार्टियां दी हमायत। भाजपा दा पंजाब सरकार ते शब्दी हमला। केंद्र वालों गरीबां लई आया राशन नहीं वंड रही कैप्टन सरकार। आपस च लड़न दी बजाए ऑक्सीजन का प्रबंध करे कैप्टन सरकार। विक्रम सिंह मजीठिया ने कस्या तंज। कोरोना महामारी च संत सींचेवाल का नेक उपराला। प्रवासी भाईचारे के सहयोग नाल वंडे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। हरियाणा के किसान आगू गुरनाम चड़ोनी की अगवाई च हज़ारां किसानां दा काफला दिल्ली रवाना होया। इस मौके गुरनाम सिंह चड़ोनी ने कहा कि भाजपा सरकार की जड़ां हिल चुकियां हन ते ओह हुण लोकतंत्र की बजाए तानाशाही तो कम लै रही है। उन्होंने कहा कि पूरे संसार विच सरकार की बदनामी हो रही है। उन्होंने किसानों को अपील करदियां कहा कि 26 मई नूं पूरे राज विच काले झंडे ला के रोज़ मुजाहरा किया जाए। इसलिए वध तो वध किसान दिल्ली धरने ते पुज्जण। उन्होंने सरकार नूं चेतावनी दिंदे होए कहा कि जे सरकार ने कानून वापस नहीं लए तां सरकार यूपी विधान सभा चोणां विच किसानां दे विरोध का सामना करन लई तैयार रहे। किसान आगू गुरनाम चड़ोनी की अगवाई च हज़ारां किसानां दा काफला दिल्ली रवाना होया। इस मौके गुरनाम सिंह चड़ोनी ने कहा कि भाजपा सरकार दीआं जड़ां हिल चुकियां हन ते ओह हुण लोकतंत्र की बजाए तानाशाही तो कम लै रही है। टटियाना टोल प्लाजा ते पुज्जे भारतीय किसान यूनियन के सूबा प्रधान गुरनाम सिंह चड़ोनी ने दोष लगाते हुए कहा कि हिसार विच सरकार ने जुलम दीआं सारियां हद्दां पार करते हुए किसानां ते जो लाठीचार्ज किया उस दे विरोध विच 26 मई नूं पूरे राज विच काले झंडे लगा के रोज़ मुजाहरा किया जाएगा। उन्होंने बट्टे मारे, किसी कानून में नहीं है बट्टा मारना। उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं, किसी कानून में नहीं है गाड़ी तोड़नी। उन्होंने कोरोना का प्रोटोकॉल जो सीएम ने खुद तोड़ा है। सीएम के जाने के बाद लठ मारे हैं, हमारे लोगों को बात के लिए बुलाया, फिर लठ मारे हैं। 26 मई को काले झंडे लगाएंगे और मोदी के पुतले फूकेंगे। और 26 मई को बौद्ध पूर्णिमा भी है, सभी मंचों पर बौद्ध पूर्णिमा भी मनाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानां दी एकता दे चलदे बीजेपी सरकार दीआं जड़ां हिल चुकियां हन ते पूरे संसार विच सरकार दी बदनामी हो रही है। उन्होंने किसानां नूं अपील करदिआं कहा कि ज़्यादा तो ज़्यादा गिनती विच दिल्ली धरने ते पुज्जण। उन्होंने सरकार नूं चेतावनी दिंदे होए कहा कि जे सरकार ने कानून वापस ना ले तां यूपी विधान सभा चोणां विच पश्चिमी बंगाल तो भी ज़्यादा विरोध होवेगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर वालों केंद्र सरकार ते दोष लगाउंदिआं कहा कि कोरोना महामारी दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लोगों की सेवा लई वड्डा ऑक्सीजन प्लांट लगाउणा जा रही सी, परंतु केंद्र सरकार ने अड़िक्का पा दिता। उन्होंने कहा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमरीका तो 10 लाख के करीब कोरोना वैक्सीन मंगवा के संगतां दे फ्री च लगाउणा चाहती सी, परंतु केंद्र सरकार इजाजत नहीं दे रही। इस तो इलावा उन्होंने SGPC के कामों बारे जानकारी दिंदिआं कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 53 लाख रुपए खर्च करके 5000 कोरोना वैक्सीन के टीके मंगवाए हैं जो संगत के फ्री लगाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लोगों की सेवा लई वड्डा ऑक्सीजन प्लांट लगाउण जा रही सी, परंतु केंद्र सरकार ने अड़िक्का पा दिता। इन्हां शब्दां दा प्रगटावा रूपनगर विच पत्रकारां नाल गलबात दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने करदिआं कहा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमरीका तो 10 लाख के करीब कोरोना वैक्सीन मंगवा के संगतां दे फ्री लगाउणा चाहती सी, परंतु केंद्र सरकार इजाजत नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 53 लाख रुपए खर्च के 5000 कोरोना वैक्सीन के टीके मंगवाए हैं जो संगतां दे फ्री लगाए जा रहे। असी बड़ी मुश्किल दे नाल हुण असी 53 लाख रुपया परसों चैक भेजिया सी। 5000 इंजैक्शन साडे को पहुँच गया
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਜੇ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਧਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ NGO ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇਗੀ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 150 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੱਕ ਲਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 100 ਭੇਜਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮर्थन करती है। 26 मई 2021 को हमारे देश के किसान को आंदोलन करते हुए 6 महीने पूरे हो जाएंगे। बीते 6 महीने से एक बड़ी ऐतिहासिक प्रोटेस्ट आंदोलन हमारे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ के कर रहा है। मोदी सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और 3 काले कानूनों को खारिज कराने के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। 26 मई 2021 को जब 6 महीने इस आंदोलन के पूरे हो जाएंगे तो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देश भर में एक दिन का 26 मई को प्रोटेस्ट करने का एक ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी संयुक्त किसान मोर्चा की इस अपील का पुरजोर समर्थन करते हैं और आम आदमी पार्टी इस एक दिन के नेशन वाइड प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगी। हम इस दुख की घड़ी में, इस चुनौती की घड़ी में, इस आंदोलन में देश के किसान के साथ खड़े हैं और केंद्र सरकार को जो कुंभकर्णीय नींद में है, जो सत्ता के नशे में चूर है, उसे कहना चाहते हैं कि ये 3 काले कानून वापस लेने के लिए और किसानों की सारी मांगे मानने के लिए इसी समय तुरंत किसानों के साथ डायलॉग यानी कि संवाद फिर से शुरू कीजिए। आम आदमी पार्टी 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कॉल दी है प्रोटेस्ट की उसे सपोर्ट करती है और अपना सपोर्ट एक्सटेंड करती है। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 70,757 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 4% ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ, 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸੇ फ्री अनाज भेजा गया। लेकिन दुर्भाग्य है पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने एलोकेटेड 70,757 मैट्रिक टन फूड ग्रेन ते महीने दे चुक ले, लेकिन पंजाब दे विच हजे तक एक दाना भी हर शहर च नहीं पहुंचा। अगर टोटल पंजाब का कैलकुलेशन करिए तो लगभग 5% तो भी घट फूड ग्रेन जिहड़ा कि करोना महामारी कारण नरेंद्र मोदी जी ने फ्री भेजा सी वो नहीं वंडिया गया, जबकि बाकी राज्य आंध्रा करनाटका 75-75 80% तक अनाज वो वंड चुके हैं। मेरी पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों नूं, पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं
ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਲੰਬਰ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਹਲਵਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ 5000 ਰੁਪਇਆ 10000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, 7 ਸਟਾਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੋਚੋ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਸ 'ਚ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਦੀ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਲਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਾਪ ਅਲਾਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤੇ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮਚਿਆ ਘਮਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਟਾਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ ਹੈ, ਸਭ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਧੋ ਤੋਂ ਜਵੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਰੀਦਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੋਰ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਫਰ ਟੀਵੀ।